समस्त को शुभेच्छा। ओडिया नेट अचीवर्स यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत। ता पूर्व आपण मानक कही रखे यही नुआ नुआ वीडियो पाइबा चाहूले ओडिया नेट अचीवर्स यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करंतु एवं पीडीएफ पाइबा चाहूले ओडिया नेट अचीवर्स टेलीग्राम चैनल रे जॉइन होंतु। आमे लोकनाटक संपर्क रे आलोचना करुथिले। आलोचना को पुणी आग को बढ़ेबा ता पूर्व आपण माने समस्त को अनुरोध जे आपण माने मते क्षमा करथिबे। बहुत दिन हैला मो वीडियो पके पारे नाही। एबे कंटिन्यू वीडियो आसीबो। आसंतु रासलीला संपर्क रे आलोचना करुथिले कालीचरण पटनायक। ये कालीचरण पटनायक तांकर लीला कौन कौन रासलीला कौतुक चिंतामणि 1972 मसीहा वन विहार विद्यावली किशोर चंद्रानंद चंपू को नाट्य रूप प्रदान करथिले किए कालीचरण पटनायक। मन रखिबे किशोर चंद्रानंद चंपू को नाट्य रूप प्रदान करथिले। बांसरी विलाप एवं मानिनी ये सब लेखा होची कालीचरण पटनायकंकर। तापरे आसिले कांत कवि लक्ष्मीकांत तांकर शरत रास बसंत विलास ब्रज वर्जन बेश बदला कालिय दलन बंशी शिक्षा। कांत कवि लक्ष्मीकांतंकर पुणी गोपीनाथ संगीत समाज नामक रास दल प्रतिष्ठा करथिले। एटा निहाती मन रखिबे। गोपीनाथ संगीत समाज नामक रास दल प्रतिष्ठा किए करथिले कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र। तापरे आसिला यात्रा व गीतिनाट्य। यात्रा व गीतिनाट्य ईपी हार्वेट इंडियन थिएटर तांकर ग्रंथर ना कौन इंडियन थिएटर। ये यात्रा शब्दटी जा धातुरु निष्पन्न जार अर्थ होची जीवा। यात्रा शब्दटी तेबे जा धातुरु निष्पन्न यार अर्थ होची जीवा। ओडिशार प्रथम गीतिनाट्य रचयिता शंकर मिश्र। प्रथम गीतिनाट्य रचयिता तेबे किए शंकर मिश्र। ये शंकर मिश्रंकर गीतिनाट्य कौन कौन ललित हरण चंद्रावती हरण सचड़ा हरण इत्यादि। तापरे आसिले जगन्नाथ पाणी। जगन्नाथ पाणी तांकर दक्ष यज्ञ उषावती हरण मही रावण बद्ध रुक्मणी परिणय मानभंजन पारिजात हरण लक्ष्मण शक्ति भेद अश्वमेध यज्ञ। तापरे आसिले गोविंद दास। गोविंद दासंकर ललिता पाला सुलोचना हरण। मन रखिबे एटा गोविंद दासंकर सुलोचना हरण। तापरे आसिले गोपाल दास। गोपाल दासंकर जानुभंग प्रभास यज्ञ चंद्रहास राजसूय यज्ञ कुबड़ यास्व कर्णवध माधव सुलोचना सीता विवाह ब्रजलीला। ब्रजलीला कहार गोपाल दासंकर। तापरे आसिले वैष्णव पाणी। वैष्णव पाणीकर नल दमयंती प्रह्लाद चरित कर्णवध ध्रुव चरित्र रंग सभा दक्ष यज्ञ रावण दिग्विजय। तापरे आसिले कृष्ण प्रसाद बसु। कृपा सिंधु नुहे सॉरी कृष्ण प्रसाद बसु। यात्रा गुड़ी को गद्य और पद्यर मिश्रण करैथिले। ए यात्रा गुड़ी को कृष्ण प्रसाद बसु गद्य और पद्यर मिश्रण करैथिले। कृष्ण चरित हरि अन्वेषण जजाति केशरी शकुंतला हरिश्चंद्र कारागार तंकर सृष्टि। तापरे आसिले राधामोहन राजेंद्र देव। राधामोहन राजेंद्र देव परिमाला सहगमन प्रेम तरंग
ପାଣ୍ଡବ ବନବାସ ପ୍ରକୃତି ରହସ୍ୟ ଏସବୁ ହେଉଛି ରାଧାମୋହନ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର କୃତି। ତାପରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସୁରଦେୟ, ତାପରେ ଆସିଲେ କିଏ? ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସୁରଦେୟ। ଧ୍ରୁବ, ସୁଦାମା, ନାରକାସୁର ବଧ, ତାରାବାଈ, ଉତ୍କଳର ମଣି, ହିନ୍ଦଳ ବିଜୟ, ଯୁଗଳ ମିଳନ, ନାଟକ ଓ ମହନ୍ତ, ହାଡୁବାବୁ ଆଦି ଫାର୍ସ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ। ମଥୁରା ବିଜୟ, କାଳକେତୁ, ମୋହନ ବୀଣା, ନିର୍ମଳ ତାରା, ଅମର ମୋହିନୀ ଆଦି ଗୀତିନାଟ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲେ ବାଳକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତି। ବାଳକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତି କାଞ୍ଚନବାଳା, କଂସ ବଧ, ଅମର ବିଳାସ, ସୁଦାମା, ସୁଶୀଳା ମାଳତୀ, କେଦାର ଗୌରୀ। କାହାର ରଚନା? ବାଳକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କର। ତାପରେ ଆସିଲା ସୁଆଙ୍ଗ। ସୁଆଙ୍ଗର ଆଧୁନିକ ଅର୍ଥ ହେଲା ହାସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଳିତମୟ ରଚନା। ତାହେଲେ ସୁଆଙ୍ଗର ଆଧୁନିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ହାସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଳିତ୍ୟମୟ ରଚନା। ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣୀ ବଚନିକାକୁ ଡକ୍ଟର ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି ସୁଆଙ୍ଗର ଆଦିମ ରୂପ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ସୁଆଙ୍ଗ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କିଏ? ଡକ୍ଟର ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବଚନିକାକୁ। ତାପରେ ଆସିଲେ ବଳରାମ ଦାସ। ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ। ତାପରେ ବନ୍ଧୁ ନାୟକଙ୍କର ସୁଲୋଚନା ହରଣ। ଏହି ସୁଆଙ୍ଗର ମଝିରେ ମଝିରେ ପହଳିର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ, ସୁଆଙ୍ଗର ମଝିରେ ମଝିରେ କ'ଣ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ? ପହଳିର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଭିକାରୀ ନାୟକ। ଭିକାରୀ ନାୟକଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ ହରଣ। ଏଥିରେ ହିନ୍ଦୀ ମିଶା ଓଡ଼ିଆ ଗୀତର ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଯାଏ, ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। କେଉଁଠି? ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ ହରଣ। ଭିକାରୀ ନାୟକଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ ହରଣରେ ହିନ୍ଦୀ ମିଶା ଓଡ଼ିଆ ଗୀତର ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଯାଏ। ଯଥା ଏହିପରି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରାଜନ କେଶେ ଆୟା ହୋ, ମନ୍ତ୍ରୀ ହସ୍ତେ ଛତ୍ର ଶୋଭା ପାୟା ହୋ। ଏହିପରି ହିନ୍ଦୀ ମିଶା ଓଡ଼ିଆ ଗୀତର ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ଦୁଆରୀର ଆସିବା ଗୀତ। ଠିକ୍ ସେହିପରି କ'ଣ? ଦୁଆରୀର ଆସିବା ଗୀତ। ଦୁଆରୀ ଦୁଆରୀକେ ଡାକଇ, ଡାକ କାହିଁ ପାଇଁ, ଯିବାକୁ ଝିଆରୀ ଆସିଛି, ସୁଆରୀ ଭଣ୍ଡାରୀ ଖୋଜି ସାହି ସାହି। ଏହିପରି ଗୀତ ରହିଛି ମଝିରେ ମଝିରେ। ତ୍ରିଲୋଚନ ରାୟଗୁରୁଙ୍କର ବଳି ବାମନ। ତ୍ରିଲୋଚନ ରାୟଗୁରୁଙ୍କର ବଳି ବାମନ। ଧ୍ରୁବ ବାରିକ। ତାପରେ ଆସିଲେ କିଏ? ଧ୍ରୁବ ବାରିକଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲାଖବିନ୍ଧା ସୁଆଙ୍ଗ। ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲାଖବିନ୍ଧା ସୁଆଙ୍ଗରେ ମୁଦୁସୁଲିର ସଙ୍ଗୀତ ରହିଛି। କ'ଣ ରହିଛି? ମୁଦୁସୁଲିର ସଙ୍ଗୀତ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲାଖବିନ୍ଧା ସୁଆଙ୍ଗରେ ମୁଦୁସୁଲିର ସଙ୍ଗୀତ ରହିଛି। କାହାର ଏଇଟା? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲାଖବିନ୍ଧା ସୁଆଙ୍ଗ ଧ୍ରୁବ ବାରିକଙ୍କର। ଏଇ ଗୀତଟି ଏହିପରି। ଆସଇ ମୁଦୁସୁଲି ବୁଢ଼ୀ, ଏଣିକି ତେଣିକି ଯାଉଛି ମାଡ଼ି, ପରପଞ୍ଚ ମୁହିଁ ଚଇତି ଘଡ଼ି। ଏହିପରି ଗୀତଟିଏ ରହିଛି। ତାପରେ ମାଗୁଣି ସାହୁଙ୍କର ତ୍ରିନାଥ ମେଳା ସୁଆଙ୍ଗ, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଦାସଙ୍କର ପଠାଣ ସୁଆଙ୍ଗ, ବନ୍ଧୁ ନାୟକଙ୍କ ସବାଖିଆ ସୁଆଙ୍ଗ। ମନେ ରଖିବେ, ବନ୍ଧୁ ନାୟକଙ୍କ ସବାଖିଆ ସୁଆଙ୍ଗ। ପାଣିକବିଙ୍କର ଜଳନ୍ଧର ବଧ ସୁଆଙ୍ଗ। ପାଣିକବିଙ୍କର ଜଳନ୍ଧର ବଧ ସୁଆଙ୍ଗ। ତାପରେ ଆସିଲା ସୁଆଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଜସ୍ୱ କଳା। ମନେ ରଖିବେ, ଏହି ସୁଆଙ୍ଗ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ନିଜସ୍ୱ ବା ନିଜର କଳା। ଯାତ୍ରା, ଲୀଳା ପ୍ରଭୃତିର ସନ୍ଧାନ ବଙ୍ଗ, ଆସାମ ପ୍ରଭୃତିରେ ମିଳିଥାଏ। ଯାତ୍ରା ଓ ଲୀଳାର ସନ୍ଧାନ ଆସାମ ଏବଂ ବଙ୍ଗ ପ୍ରଭୃତିରେ ମିଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସୁଆଙ୍ଗ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ନିଜସ୍ୱ କଳା। ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ରହସନ ବା
ଫର୍ସ। ପ୍ରହସନ ବା ଫର୍ସ ମୁଖ୍ୟତଃ ହାସ୍ୟରସ ସୃଷ୍ଟି ନିମନ୍ତେ ଏଗୁଡ଼ିକ ରଚିତ। ପ୍ରହସନ ବା ଫାର୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ କେଉଁଥିପାଇଁ ରଚନା କରାଯାଇଥାଏ? କେବଳ ହାସ୍ୟରସ ସୃଷ୍ଟି ନିମନ୍ତେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ରଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଫାର୍ସ ବା ପ୍ରହସନ ବୋଇଲେ ଲଘୁ କାଳ୍ପନିକ ହାସ୍ୟ କୌତୁକପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷୁଦ୍ର ନାଟକକୁ ବୁଝେଇଥାଏ। ଫାର୍ସ ବା ପ୍ରହସନ କହିଲେ କ'ଣ କାହାକୁ ବୁଝେଇଥାଏ? ଲଘୁ କାଳ୍ପନିକ ହାସ୍ୟ କୌତୁକପୂର୍ଣ୍ଣ ଛୋଟ ନାଟକ ବା କ୍ଷୁଦ୍ର ନାଟକକୁ ବୁଝେଇଥାଏ। ଏହାର ରଙ୍ଗରସ ମୁଖ୍ୟତଃ ଘଟଣାଶ୍ରୟୀ, ଶୁଦ୍ଧ ଓ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦ୍ୱିବିଧ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦ୍ୱିବିଧ। ଗୋବିନ୍ଦ ସୁରଦେଓଙ୍କର ମହନ୍ତ ଓ ହାଡ଼ୁବାବୁ ଫାର୍ସ ବା ପ୍ରହସନ ମନେ ରଖିବେ। ଏଇଟା ହାଡ଼ୁବାବୁ ଫାର୍ସ ଗୋବିନ୍ଦ ସୁରଦେଓଙ୍କର। ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିଙ୍କ ଫାର୍ସର ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆଲ ବୁଲାମା କୁଲାଟାକୁ ଛାଡ଼ିଲୁ କି, ଝୁଲାମାଳି ଆଣୁ ଆଣୁ ହୁଡ଼ିଲୁ କି, ଭାଙ୍ଗିଦେଇ ଚୂନା ଚୁଲି, କହିଥିଲି ପରା କାଲି, ଆସୁ ଆସୁ ବାଟେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲୁ କି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିଙ୍କ ଫାର୍ସର ଉଦାହରଣ। ରାମଶଙ୍କରଙ୍କର କଳିକାଳ ମନେ ରଖିବେ। ଏଇଟା ରାମଶଙ୍କରଙ୍କର କଳିକାଳ। ତାପରେ ଆସିଲା ତାମସା ବା ମୋଗଲ ତାମସା। ଏ ତାମସାକୁ କେତେକ ନାଟକ ଅର୍ଥରେ, ଅନ୍ୟ କେତେକ କ୍ରୀଡ଼ା ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏହି ତାମସାକୁ କେତେକ ନାଟକ ଅର୍ଥରେ ଓ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଏହାକୁ କ୍ରୀଡ଼ା ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ବଂଶୀବଲ୍ଲଭ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ତାଙ୍କର ତାମସା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା। ଭିଲ ତାମସା, ଜଗି ତାମସା, ଫକୀର ତାମସା, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ତାମସା। ଚହଡ଼ା ତାମସା, ମଜାବାଇ ତାମସା, ଚକୁଡ଼ିଆ ପଣ୍ଡା ତାମସା, ନାନକ ତାମସା, ଐରୀ ତାମସା ଆଦି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। କାହାର? ବଂଶୀବଲ୍ଲଭ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର। ଏ ଭଦ୍ରକ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋଗଲ ତାମସା ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ। ମନେ ରଖିବେ ମୋଗଲ ତାମସା କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ? ଭଦ୍ରକ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଭଦ୍ରକ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋଗଲ ତାମସା ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ। ଏହି ମୋଗଲ ତାମସାର ଦୁଇଟି ବିଭାଗ ରହିଛି। କେତୋଟି ବିଭାଗ ରହିଛି? ଦୁଇଟି ବିଭାଗ। ଗୋଟିଏ ବିଭାଗ ହେଉଛି ବାଦଶାହୀ ମୋଗଲ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଭାଗ ହେଉଛି ସୌଦାଗରୀ ମୋଗଲ। ତେବେ ମୋଗଲ ତାମସାର ଦୁଇଟି ବିଭାଗ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ବିଭାଗ ହେଉଛି ବାଦଶାହୀ ମୋଗଲ, ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ସୌଦାଗରୀ ମୋଗଲ। ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରିବା ହେଉଛି ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏ ଯେଉଁ ତାମସା ବା ମୋଗଲ ତାମସାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରିବା। ତାପରେ ଆସିଲା ପାଲା ବିଷୟରେ। ପାଲା କବିକର୍ଣ୍ଣଙ୍କର କ'ଣ? ସତ୍ୟପୀର ପାଲା। ଏଥିରେ ଗାୟକ, ବାୟକ ଓ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଆଚରଣ ବିଧିରୁ ଜଣାଯାଇଥାଏ। ଏ ଯେଉଁ ପାଲାରେ କିଏ କିଏ ରହିଥାନ୍ତି? ଗାୟକ, ବାୟକ ଓ ସହଯୋଗୀ। ତାପରେ ଆସିଲା ଦାସକାଠିଆ। ଦାସକାଠିଆ ବିଷୟରେ ଟିକେ ପଢ଼ିବା। ଦାସକାଠିଆ ବଙ୍ଗଳାର ବାଉଲି, କବିଗାନ, ତରାଜ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରର ହରିକଥାର ଏକ ସମାନ୍ତରାଳ ସୃଷ୍ଟି। କାହାର ତେବେ ସମାନ୍ତରାଳ ସୃଷ୍ଟି? ବଙ୍ଗଳାର ବାଉଲି, କବିଗାନ, ତରାଜ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରର ହରିକଥା। ଏହାର ଏକ ସମାନ୍ତରାଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କ'ଣ? ଦାସକାଠିଆ। ଏହି ଦାସକାଠିରେ ପାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 2। ମନେ ରଖିବେ ଦାସକାଠିରେ ପାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା 2। ଜଣେ ଗାୟକ, ଯିଏ ଗାଏ ସିଏ ଗାୟକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପାଳିଏ ଧରେ। ତାହେଲେ ଏଠି 2 ଜଣ ପାତ୍ର ବା ଚରିତ୍ର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଜଣେ ଗାୟକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପାଳିଏ। ଆନ୍ଧ୍ରର ଦାସିରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏ ଶୂଦ୍ର ଜାତି ବୈଷ୍ଣବ ଏବଂ ସେମାନେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ନୃତ୍ୟର ପ୍ରଚାରକ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଦାସକାଠି କୁହାଯାଏ। ଆନ୍ଧ୍ରର ଦାସିରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଶୂଦ୍ର ଜାତି ବୈଷ୍ଣବ ଏବଂ
ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ନାଟକଟିକୁ ପ୍ରଚାର କରିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଦାସକାଠି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଏହା ପରିଚିତ ଲୋକକଳା। ମନେ ରଖିବେ, ଦାସକାଠି କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ ପରିଚିତ କଳା? ଏହା ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର। ତାପରେ ଆସିଲା ଦଣ୍ଡ ନାଟ। ତାପରେ ଆସିଲା ଦଣ୍ଡ ନାଟ ବା ଦଣ୍ଡ ନାଚ। ଦାଣ୍ଡରେ ନାଚୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଦଣ୍ଡ ନାଚ କୁହାଯାଏ। ଦାଣ୍ଡରେ ନାଚୁଥିବାରୁ ବା ଏକ ଦଣ୍ଡ ବାଡ଼ିକୁ, ଗୋଟିଏ ଦଣ୍ଡ ବାଡ଼ିକୁ ଶିବ ଓ ଗୌରୀଙ୍କ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ, ଶିବ ଏବଂ ଗୌରୀଙ୍କ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏହାର ନାମ ହେଉଛି ଦଣ୍ଡ ନାଚ ବା ଦଣ୍ଡ ନାଟ। ଶବର ଶବୁରୁଣୀ ଏହାର ନାୟକ ଆଉ ନାୟିକା। ଦଣ୍ଡ ନାଟର ନାୟକ ନାୟିକା କିଏ? ଶବର ଏବଂ ଶବୁରୁଣୀ। ମନେ ରଖିବେ, କୃଷକ ଦେବତା ଭାବରେ ଶିବ ମଧ୍ୟ କୃଷକ। କୃଷକ ଦେବତା ଭାବରେ ଶିବ ମଧ୍ୟ କୃଷକ। ଏହି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ଦୃଶ୍ୟ ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଦଣ୍ଡ ନାଟରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ? କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ବା କୃଷକ ଦେବତା ଶିବ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଦଣ୍ଡ ନାଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ଧୂଳିଦଣ୍ଡର ଅଭିନୟ ଦିନବେଳେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ହୁଏ। ଧୂଳିଦଣ୍ଡ କେତେବେଳେ ହୁଏ? ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ହୁଏ। ଏହା ସଂଳାପହୀନ। ମନେ ରଖିବେ, ଧୂଳିଦଣ୍ଡ ଏକ ସଂଳାପହୀନ ଏବଂ ବେଶ ପୋଷାକ ରହିତ, ବେଶ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରନ୍ତି। ଏହାର ସଂଳାପ କିନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସଂଳାପହୀନ। ଦାଣ୍ଡରେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଏହି ଦଣ୍ଡ ନାଟରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ? ଦାଣ୍ଡରେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ 13 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଆଚରଣରେ ସଂଯତ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତା'ମାନେ 13 ଦିନ ଉପାସ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ସଂଯତ ଆଚରଣ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ଚୈତ୍ର ମାସ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିର 13 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ଚୈତ୍ର ମାସର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର 13 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ। ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦଣ୍ଡ ନାଟରେ 3ଟି ଚରିତ୍ର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ସେହି ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ନାରୀ, ପୁରୁଷ ଓ ବାଇଧନ। ଏହି 3ଟି ଚରିତ୍ର ଦଣ୍ଡ ନାଟରେ 3ଟି ଚରିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ନାରୀ, ପୁରୁଷ ଓ ବାଇଧନ। এই ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ନାଟ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ବଲାଙ୍ଗୀର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଫୁଲବାଣୀ, ସମ୍ବଲପୁର, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା, ପୁରୀ, କଳାହାଣ୍ଡି, କଟକ। ବିଶେଷ କରି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଏହା ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲୋକନାଟକ। ତାପରେ ଆସିଲା ଚଢ଼େୟା ନାଟ, ଚଢ଼େୟା ଚଢ଼େୟାଣୀ ନାଟ। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ? ଚଢ଼େୟା ନାଟ। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଏହା କେଉଁଠାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲୋକନାଟକ? ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ଜନପ୍ରିୟ। ମନେ ରଖିବେ, ଚଢ଼େୟା ନାଟ ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ଜନପ୍ରିୟ। ଚଢ଼େୟା ଓ ଚଢ଼େୟାଣୀଙ୍କ ଗୀତ ଓ ନୃତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ଚଢ଼େୟା ଓ ଚଢ଼େୟାଣୀ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ଗୀତ ଏବଂ ନାଚ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ଏଥିରେ ଅଜା ତୃତୀୟ ଚରିତ୍ର। ଆଉ ଜଣେ ତୃତୀୟ ଚରିତ୍ର କିଏ? ଅଜା ତୃତୀୟ ଚରିତ୍ର ଏକ ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତାର ଭୂମିକା ନେଇ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତାର ଭୂମିକା ନେଇ ଅଜା ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳର ଚଢ଼େୟା ନାଟରେ ବାଙ୍କୁ ଚରିତ୍ରର ଅବତାରଣା ହୋଇଥାଏ। ବାଙ୍କୁ ଚରିତ୍ରର ଅବତାରଣା କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଚଢ଼େୟା ନାଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ? ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳର ଚଢ଼େୟା ନାଟରେ ବାଙ୍କୁ ଚରିତ୍ର, କେଉଁ ଚରିତ୍ର? ବାଙ୍କୁ ଚରିତ୍ରର ଅବତାରଣା ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ୍ଢେଇ ନାଟ। କଣ୍ଢେଇ ନାଟରେ ଲୋକନାଟକର ସକଳ ବିଭାଗ, ସବୁ ବିଭାଗ ଥାଏ, କେବଳ ନଥାନ୍ତି ଅଭିନେତା ଆଉ ଅଭିନେତ୍ରୀ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଥର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ଯେ କଣ୍ଢେଇ ନାଟରେ ଅଭିନେତା ଆଉ ଅଭିନେତ୍ରୀ ନଥାନ୍ତି। କେଉଁ ଲୋକନାଟକରେ ଅଭିନେତା ଏବଂ ଅଭିନେତ୍ରୀ ନଥାନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେବ କଣ୍ଢେଇ ନାଟ। ତାପରେ ଆସିଲା ଗୋଟିପୁଅ ନାଟ। ଅତୀତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମାହାରୀ ନୃତ୍ୟ ହେବା ଏକ ପରମ୍ପରା ଥିଲା। କେଉଁ ନୃତ୍ୟ?
ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କେଉଁ ନୃତ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା? ମାହାରୀ ନୃତ୍ୟର ଏକ ପରମ୍ପରା ଥିଲା। ଏହି ମାହାରୀ ନୃତ୍ୟ ହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଗୋଟିପୁଅ ନାଚ ଭାବରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏଥିରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଲୀଳା ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗାୟନ କରାଯାଇଥାଏ। କ'ଣ? ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଲୀଳାକୁ ବାଦ୍ୟ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଗାୟନ କରାଯାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ଚୈତିଗଡ଼ା ନାଟ। ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଏହି ନାଟ ହୋଇଥାଏ। ଚୈତ୍ର ମାସର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଏହି ନାଟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେଉଛି କୈବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କର ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ପର୍ବ। ଚୈତ୍ର ପର୍ବ କେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ମରଣୀୟ ପର୍ବ? କୈବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କର। ଚୈତିଗଡ଼ାରେ ଶକ୍ତିରୂପିଣୀ ବାସେଳୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରାଯାଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ, ଚୈତିଗଡ଼ା ନାଟରେ କିଏ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି? ମା ବାସେଳୀ, ଶକ୍ତିରୂପିଣୀ ବାସେଳୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରାଯାଇଥାଏ। ବ୍ରିଟେନର ଅଶ୍ୱନୃତ୍ୟ। ମନେ ରଖିବେ, ଚୈତିଗଡ଼ା ନାଟରେ ବାସେଳୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରାଯାଇଥାଏ। ଏଇଟା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ଥରେ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର କୈବର୍ତ୍ତ ଗୀତା। କୈବର୍ତ୍ତ ଗୀତା ତେବେ କାହାର? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ। ତାପରେ ଆସିଲା ଛଉ ନାଟ। ଷଢ଼େଇ କଳାରେ ଛଉର ଅର୍ଥ ମୁଖା। ଷଢ଼େଇ କଳାରେ କେଉଁଠି? ଷଢ଼େଇ କଳାରେ ଛଉର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୁଖା। ଏହି ନୃତ୍ୟରେ ମୁଖାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଛଉ ନାଚ ବା ଛଉ ନାଟ କୁହାଯାଏ। ଛାଉଣିରୁ ଛଉ ଶବ୍ଦ ଆସିଛି। କେଉଁଠୁ ଆସିଛି? ଛାଉଣିରୁ ଛଉ ଶବ୍ଦ ଆସିଛି। ତାହେଲେ ଷଢ଼େଇ କଳାରେ ଛଉର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୁଖା ଏବଂ ଏହି ନୃତ୍ୟରେ ମୁଖାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଥରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା, କେଉଁ ଲୋକ ନୃତ୍ୟରେ ମୁଖାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ? ଉତ୍ତର ହେବ ଛଉ ନୃତ୍ୟ। ମନେ ରଖିବେ, ଛଉ ନାଟ। ଏବଂ ଏ ଛାଉଣିରୁ ଛଉ ଶବ୍ଦ ଆସିଛି ବା ଉତ୍ପତ୍ତି। ଏଥିରେ ବୀର ରସ, ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ରସ କ'ଣ? ଛଉ ନାଟର ବୀର ରସ। ଏବଂ ଏହି ଛଉ ନାଟ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ତାପରେ ଆସିଲା, ଭାରତରେ ଛଉ ନୃତ୍ୟର 3ଟି ବିଭାଗ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବିହାରର ଷଢ଼େଇ କଳା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପୁରୁଲିଆ, ଏହି 3ଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ? ଛଉ ନୃତ୍ୟ। କେବେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ? ପୁଣି ଚୈତ୍ର ମାସର ଶେଷ ଭାଗରେ ଏହା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। କୃଷିଭିତ୍ତିକ ସଭ୍ୟତାର ଏହା ପ୍ରଥମ ପର୍ବ। ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ପ୍ରଥମେ ନଟ ଓ ନଟୀ ଆସନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଛଉ ନୃତ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ନଟ ଓ ନଟୀ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଚୌକବନ୍ଧ, ଧରଣ ଓ ଟବକା। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ଛଉ ନୃତ୍ୟର 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହିଛି। ଛଉ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଚୌକବନ୍ଧା, ଧରଣ ଓ ଟବକା। ଅଭିନୟକୁ ଆଳଙ୍କାରିକ ସୁଷମାମଣ୍ଡିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଓସ୍ତାଦମାନେ ପ୍ରାୟ 36 ଗୋଟି ଉପିଲ ବା ଉପଲୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଓସ୍ତାଦମାନେ କେତୋଟି ଉପିଲ ବା ଉପଲୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି? 36 ଗୋଟି। ଏହି ଉପିଲ ହେଲା ଛୁଞ୍ଚ ଦିଆ, ହଳଦୀ ବଟା, ଗାଧୁଆ, ବାସନ ମଜା ଇତ୍ୟାଦି। ପୁଣି ଛଉ ନୃତ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ମୂକ ଅଭିନୟ। ଛଉ ନୃତ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ମୂକ ଅଭିନୟ। ମନେ ରଖିବେ, ଛଉ ନୃତ୍ୟ ମୂକ ଅଭିନୟ। ତାପରେ ଆସିଲା ଡାଲଖାଇ। କ'ଣ? ଡାଲଖାଇ। ଡାଲଖାଇ ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ନୃତ୍ୟ। ମନେ ରଖିବେ, ଡାଲଖାଇ ଏକ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକପ୍ରିୟ ନୃତ୍ୟ। ଦେବୀ ମଙ୍ଗଳା ବା ଦୁର୍ଗା, ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଡାଲଖାଇ ଦେବୀ। କେଉଁ ଦେବୀ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି ଡାଲଖାଇ ନୃତ୍ୟରେ? ମଙ୍ଗଳା ବା ଦୁର୍ଗା।
ଆଶ୍ୱିନ ମାସର ମହାଷ୍ଟମୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଦଶହରା ଦିନ 3 ଦିନ ଧରି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା କ'ଣ? ଡାଲଖାଇ ନୃତ୍ୟ। ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ତରୁଣୀମାନେ ଭାଇମାନଙ୍କର ଶୁଭ ମନାସ କରି ଉପବାସ କରିଥାନ୍ତି। କେଉଁ ଦିନ? ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀ ଦିନ। ଉଦୁଲୁଆ ପଳାଇ ଯିବାର ଚିତ୍ର ଆଦିବାସୀ ତରୁଣୀମାନଙ୍କ ଗୀତରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ। କାହା ମାଧ୍ୟମରେ? ରାଧାକୃଷ୍ଣ। ଉଦୁଲିଆ ପଳାଇ ଯିବାର ଚିତ୍ର ଆଦିବାସୀ ତରୁଣୀମାନଙ୍କ ଗୀତରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ରସରକେଲି। କ'ଣ? ରସରକେଲି। ଏ ରସରକେଲି ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ନୃତ୍ୟ। ଏହା ଡାଲଖାଇର ଏକ ପ୍ରସାରିତ ସାମାନ୍ୟ ମାର୍ଜିତ ରୂପ ହେଉଛି କ'ଣ? ରସରକେଲି। ତାପରେ ଆସିଲା କରମା ନାଚ। କରମା ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋକପ୍ରିୟ ନାଚ। ଏଥିରେ ଦେବାଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? କରମାସାନୀ ଏବଂ କରମମାନି ମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୂଜା ଆରାଧନା କରାଯାଇଥାଏ। ଭାଦ୍ର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ଦିନ, ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ଦିନ କରମା ନାଚ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ଦେଶିଆ ନାଟ। କ'ଣ ଆସିଲା? ଦେଶିଆ ନାଟ। ଦେଶିଆ କହିଲେ ସାଧାରଣତଃ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଦେଶିଆ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ? ସାଧାରଣତଃ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ସେମାନେ ଚୈତ ପରବ, ପୌଷ ପରବ, ସହରାଇ, ନୂଆଖାଇ, ଦୋଳଯାତ୍ରା, ଫସଲ ଅମଳ ଏବଂ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ନାଟ କରିଥାନ୍ତି। ଜୟପୁରର ମହାରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଯେଉଁ ଦେଶିଆ ନାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନାଟ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଜୟପୁରର ମହାରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଯେଉଁ ଦେଶୀୟ ନାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନାଟ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ। ସାର୍ବଜନୀନ ମୁଖର ବ୍ୟବହାର ଦେଶୀୟ ନାଟର ପ୍ରଧାନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ମନେ ରଖିବେ, ସାର୍ବଜନୀନ ମୁଖର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଦେଶୀୟ ନାଟରେ ହୋଇଥାଏ। ପଶୁପକ୍ଷୀ, ଦେବତା, ରାକ୍ଷସ ସମସ୍ତେ ମୁଖା ପିନ୍ଧି ମଞ୍ଚରେ ଅବତରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଦେଶୀୟ ନାଟରେ ପଶୁପକ୍ଷୀ, ଦେବତା, ରାକ୍ଷସ ସମସ୍ତେ ମୁଖା ପିନ୍ଧି ମଞ୍ଚରେ ଅବତରଣ କରନ୍ତି। ସାଧାରଣ ମାନବ ଚରିତ୍ର ପାଇଁ ମୁଖର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଦେଶୀୟ ନାଟରେ ସାଧାରଣ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଚରିତ୍ର ବା ମାନବ ଚରିତ୍ର ପାଇଁ ମୁଖର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ। ସୂତ୍ରଧର ପ୍ରଥମେ ମଞ୍ଚରେ ପୁରାଣ, ରାମାୟଣ କିମ୍ବା ସମାଜରୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଏହାର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ କିଏ? ସୂତ୍ରଧର। ତାପରେ ଆସିଲା ଘୁମୁରା ନାଚ। ଘୁମୁରା ନାଚ। ଘୁମୁରା ହେଉଛି ମାଟି ନିର୍ମିତ ହାଣ୍ଡି ଆକୃତି ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ଗଧି ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ। କେଉଁ ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସେହି ହାଣ୍ଡିଟି ଆବୃତ ହୋଇଥାଏ? ଗଧି ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ କରାଯାଇଥିବା ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବିଶେଷ। ଏହାକୁ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ଯେଉଁ ନାଟ କରାଯାଏ ତାହା ହିଁ ଘୁମୁରା ନାଚ। ଏଇଟା ଯେମିତି ହାଣ୍ଡି ଆକୃତିର ପଦାର୍ଥଟେ, ତା ଉପରେ ଗଧି ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରଟି ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ସହିତ ଯେଉଁ ନାଟ କରାଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଘୁମୁରା ନାଚ। ପୁରୁଷମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହାର ନୃତ୍ୟକାରୀ। କେଉଁମାନେ ନାଚ କରନ୍ତି? ପୁରୁଷମାନେ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦଳରେ 7-8 ଜଣ କଳାକାର ବା ନୃତ୍ୟକାରୀ ରହିଥାନ୍ତି। କେତେ ଜଣ? 7-8 ଜଣ ରହିଥାନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କଳାହାଣ୍ଡି ଏହାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନ। ଏହି ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କଳାହାଣ୍ଡି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଉଛି କେଉଁ ନାଟ? ଘୁମୁରା ନାଚ। ତାପରେ ଆସିଲା ସଞ୍ଚାର।
ଏହା ଏକ ଗଣନୃତ୍ୟ। ସଞ୍ଚାର ଏକ ଗଣନୃତ୍ୟ ମନେ ରଖିବେ। କେତେକ ଏହାକୁ ବାହକ ନାଟ କହନ୍ତି। କେଉଁ ନାଟକୁ ବାହକ ନାଟ କୁହାଯାଏ? ସଞ୍ଚାର ନାଟ ବା ନୃତ୍ୟକୁ ବାହକ ନାଟ କହନ୍ତି। ମୃଦଙ୍ଗ ବଜାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନୃତ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହି ସଞ୍ଚାରରେ ଯିଏ ମୃଦଙ୍ଗ ବଜାଏ ସିଏ ହିଁ ନୃତ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଝାଞ୍ଜ ବଜାଉଥିବା କଳାକାର ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଝାଞ୍ଜ ବଜାଉଥାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା କୈଶାବାଡ଼ି ନୃତ୍ୟ। ତାପରେ କେଉଁ ନୃତ୍ୟ ଆସିଲା? କୈଶାବାଡ଼ି ନୃତ୍ୟ। ସାଧାରଣତଃ 2 ଖଣ୍ଡ ଲମ୍ବ ବାଉଁଶ ଧରି ଦୁଇ ପଟେ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବସି ବାଉଁଶକୁ ତଳ ଉପରେ ବାଡ଼େଇ ତାଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ଏଲି କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ସାଧାରଣତଃ 2 ଖଣ୍ଡ ଲମ୍ବା ବାଉଁଶ ବାଡ଼ି ଧରି ଦୁଇ ପଟରେ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବସି ବାଉଁଶକୁ ତଳ ଉପର ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ଗୋଟିଏ ତାଳ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥାନ୍ତି। ଜଣେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ବାଉଁଶ ମଝିରେ ତାଳେ ତାଳେ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ନୃତ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ନୃତ୍ୟକୁ ଆମେ କୈଶାବାଡ଼ି ନୃତ୍ୟ କହିଥାଉ। ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ସଙ୍ଗୀତର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ। କେଉଁ ଲୋକନୃତ୍ୟରେ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ସଙ୍ଗୀତର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ? କୈଶାବାଡ଼ି ନୃତ୍ୟରେ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କୈଶାବାଡ଼ି ନୃତ୍ୟ ହୁଏତ ଏହି ପରମ୍ପରାର ଦାୟାଦ। କେଉଁ ଜାଗାର? ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର। ତାପରେ ଆସିଲା ପାଟୁଆ। ପାଟୁଆ, କେଳା କେଳୁଣି, କନ୍ଧ କନ୍ଧୁଣି, ପତ୍ର ସଉରା, ବଣ୍ଡି ନାଟ, ଶବ୍ଦସ୍ୱର ନାଟ ଆଦି ବହୁ ଲୋକନାଟକ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀମାନଙ୍କରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥାଏ। ପାଟୁଆ, କେଳା କେଳୁଣି, କନ୍ଧ କନ୍ଧୁଣି, ପତ୍ର ସଉରା ଏପରି ଅନେକ ନାଟକ ଲୋକନାଟକ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କେତେକ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷିତ ହୋଇଥାଏ। ପୁରୀରେ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ମନେ ରଖିବେ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ, ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଓ ଲଙ୍କାପୋଡ଼ି। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଧନୁଯାତ୍ରା। ଧନୁଯାତ୍ରା କେଉଁଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ? ସମ୍ବଲପୁର। ତାପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଦଧିନାଟ ମନେ ରଖିବେ। ଏଗୁଡ଼ା ବାଲେଶ୍ୱର ଦଧିନାଟ। କୋରାପୁଟ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା। ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା କେଉଁଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ? କୋରାପୁଟ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କେତୋଟି ଆଞ୍ଚଳିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ନାଟ୍ୟଧାରା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେଥିରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାଟ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାଟକ ଜଳନ୍ତରର ରାଜା ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ଛୋଟରାୟଙ୍କ ନାମରେ ଭଣିତା ହୋଇଛି। ଏଠି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାଟକଟି ଜଳନ୍ତରର ରାଜା ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ଛୋଟରାୟଙ୍କ ନାମରେ ଭଣିତା ହୋଇଛି। 1973 ମସିହାରେ କେବେ? 1973 ମସିହାରେ ଏହା ପ୍ରକାଶିତ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାଟକ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ? 1973 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ। ମାତ୍ର ଗୌରହରି ପରିଛା ଏହାର ରଚୟିତା ବୋଲି ମନେ ହୋଇଥାଏ। କିଏ? ଗୌରହରି ପରିଛା ଏହାର ରଚୟିତା ବୋଲି ମନେ ହୋଇଥାଏ। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଖୁବ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ନାଟକ ହେଉଛି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାଟକ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାଟକ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକପ୍ରିୟ ନାଟକ? ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର। ତାପରେ ଆସିଲା ଊନବିଂଶ ଶତକର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଏହାର ରଚନାବଳୀ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। କେଉଁ ନାଟକ? ଏ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାଟକ। ଏହାର ରଚନାବଳୀ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ତତ୍କାଳୀନ ସାଂସ୍କୃତିକ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ହରମ୍ବନାରାୟଣ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ଏହାର ପ୍ରସ୍ତାବନାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ? ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଏହା ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ନାଟକ। କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀ ହରମ୍ବନାରାୟଣ ଦାସ ମହାପାତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଏହା ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ନାଟକ। ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଲୀଳା। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକର ସନ୍ଧିକାଳରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାଟକର ଜନ୍ମ। ଆଉ ପୁଣି କେତେଜଣ ମତ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆର ଲୀଳା ଏବଂ ଆଧୁନିକ ନାଟକ। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକର ସେହି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି କାଳରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାଟକର ଜନ୍ମ। ନୃସିଂହ ଆରାଧନା ପରମ୍ପରାର ବିଭିନ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାଟକ ଅନ୍ୟତମ। ନୃସିଂହ ଆରାଧନା
ପରମ୍ପରାର ବିଭିନ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାଟକ ଅନ୍ୟତମ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର କିଏ କିଏ? ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଏବଂ ଲୀଳାବତୀ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ହିରଣ୍ୟ ଏବଂ ଲୀଳାବତୀ। ସଙ୍ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ରାଗ ରାଗିଣୀର ଆଧାର ଉପରେ ରଚିତ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାଟକର ସଙ୍ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ରାଗ ରାଗିଣୀର ଆଧାର ଉପରେ ରଚିତ ଏବଂ ତେଲୁଗୁ, ପାର୍ସୀ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ଏଥିରେ ରହିଛି। କେଉଁ କେଉଁ ଶବ୍ଦ? ତେଲୁଗୁ ଓ ପାର୍ସୀ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ଏଥିରେ ରହିଛି। ତାପରେ ଆସିଲେ ନୌଟଙ୍କି। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ? ନୌଟଙ୍କି। ଏହା ଉତ୍ତର ଭାରତର, ବିଶେଷ କରି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଲୋକପ୍ରିୟ ନାଟ୍ୟଧାରା ବା ନାଟକ ହେଉଛି କ'ଣ? ନୌଟଙ୍କି। ଉତ୍ତର ଭାରତ, ବିଶେଷ କରି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଲୋକପ୍ରିୟ ନାଟ୍ୟଧାରା ହେଉଛି ନୌଟଙ୍କି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର କିଏ କିଏ? ସୁଲତାନଙ୍କ ରାଜକୁମାରୀ ନୌଟଙ୍କି, ସାଧାରଣ ଯୁବକ ଫୁଲସିଂହାର ଓ ମାଲ୍ୟାଣୀ। ଏହି ତିନୋଟି ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର। ସୁଲତାନଙ୍କ ରାଜକୁମାରୀ ନୌଟଙ୍କି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଯୁବକଟି ଜଣେ ଫୁଲସିଂହାର ଏବଂ ମାଲ୍ୟାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ଏହାର ତିନୋଟି ଚରିତ୍ର। ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ରାଗ ରାଗିଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ସଙ୍ଗୀତ, ଫାର୍ସର ମିଶ୍ରିତ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଭାଷାର ଗଦ୍ୟ ସଂଳାପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। କେଉଁ ଭାଷାର? ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଭାଷାର। ତାପରେ ଆସିଲା ଦଧୋତ। ଏହି ଦଧୋତ ଲୋକନାଟକ କେଉଁଠିକାର ଲୋକପ୍ରିୟ ନାଟକ? କର୍ଣ୍ଣାଟକର। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋକପ୍ରିୟ ନାଟକ ହେଉଛି ଦଧୋତ। ମୁକ୍ତ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଉପରେ, ମୁକ୍ତ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ବା ଖୋଲା ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଚାନ୍ଦୁଆ ଟଣା ଯାଇଥାଏ। ଏହାର ଅଭିନୟ କରାଯାଏ। ବିଘ୍ନ ନାଶନ ଓ ବିଭିନ୍ନ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ସହଜରେ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗଣପତି ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପୂଜା ଆରାଧନା ପରେ ଦଳର ନେତାଙ୍କ ସ୍ତବ ଗାୟନ ଏବଂ ଜଣେ ଅଭିନେତାଙ୍କର ଏହି ଉତ୍ସବର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରୁଥିବା ସମୟରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ହୁଏ। ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ ହୁଏ? ଗଣପତି, ଗଣେଶ ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରାଯାଏ। ତାପରେ ଜଣେ ନେତାଙ୍କ ସ୍ତବ ଗାୟନ ହୁଏ ଏବଂ ଜଣେ ଅଭିନେତା ସେଥିରେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସେଥିରେ ପ୍ରବେଶ ହୁଏ ବା ଆବିର୍ଭାବ ହୁଏ। ତାପରେ ନାଟ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିରେ ଗଡ଼ି ଚାଲେ। ଏହା ହେଉଛି ଦଧୋତ ନୃତ୍ୟ। ତାପରେ ଆସିଲା ଭାଣ୍ଡ ଜଶ୍ନ। ଏ ଭାଣ୍ଡ ଜଶ୍ନ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲୋକପ୍ରିୟ ନାଟକ। କେଉଁଠିକାର ଲୋକପ୍ରିୟ ନାଟକ? କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲୋକପ୍ରିୟ ନାଟକ ହେଉଛି କ'ଣ? ଭାଣ୍ଡ ଜଶ୍ନ। ଏଠି ଜଶ୍ନର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉତ୍ସବ। ଏଠି ଜଶ୍ନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉତ୍ସବ। ମନେ ରଖିବେ। ଭାଣ୍ଡ ଜଶ୍ନ ଅର୍ଥ ଭାଣ୍ଡମାନଙ୍କର ଉତ୍ସବ। ଏହାକୁ କାଶ୍ମୀର ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାଣ୍ଡ ପଥର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କାଶ୍ମୀର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଭାଣ୍ଡ ଜଶ୍ନକୁ ଭାଣ୍ଡ ପଥର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଭାଣ୍ଡ ଶବ୍ଦଟି ସଂସ୍କୃତ ଭାଣରୁ ଏବଂ ପଥର ଶବ୍ଦଟି ସଂସ୍କୃତ ପାତ୍ର ଶବ୍ଦରୁ ଆନିତ। ଏହି ଭାଣ୍ଡ ଶବ୍ଦଟି ସଂସ୍କୃତ ଭାଣ ଶବ୍ଦରୁ ଏବଂ ପଥର ଶବ୍ଦଟି ସଂସ୍କୃତ ପାତ୍ର ଶବ୍ଦରୁ ଆନିତ। ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରେ ଭାଣ ହେଉଛି ନାନାବସ୍ତାନ୍ତରାତ୍ମକ କଳ୍ପିତ ଏକ ଧୂର୍ତ୍ତ ଚରିତ୍ର। ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରେ, ଭରତମୁନିଙ୍କର ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହି ଭାଣ ହେଉଛି ନାନାବସ୍ତାନ୍ତରାତ୍ମକ କଳ୍ପିତ ଏକ ଧୂର୍ତ୍ତ ଚରିତ୍ର। ଏଥିରେ ଜଣେ ନିପୁଣ ଓ ପଣ୍ଡିତ ବିଟ ଆତ୍ମାନୁଭୂତ ଅଥବା ପରାନୁଭୂତ ବିଷୟକୁ ଆକାଶଭାଷିତ କିମ୍ବା ସମ୍ବୋଧନ ରୀତିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ? ଯେ ଆକାଶଭାଷିତ କିମ୍ବା ସମ୍ବୋଧନ ରୀତିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ଏହାର ଭାଷା। ଏହାର ଭାଷା ହେଉଛି ଉର୍ଦ୍ଦୁ, ପାର୍ସୀ, ପଞ୍ଜାବୀ ଓ ହିନ୍ଦୀ। ନୃତ୍ୟ, ଗୀତ, ବାଦ୍ୟ ଏବଂ ଅଭିନୟର ମିଶ୍ରଣର ଅତି ମୁଗ୍ଧକର ହେଉଛି କ'ଣ? ଭାଣ୍ଡ ଜଶ୍ନ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ
ଅଙ୍କିଆ ନାଟ, ଲୀଳା, ଯକ୍ଷଗଣ, ଭଗବତ ମେଳା, ବିଭିନ୍ନ ଲୀଳା, ଯାତ୍ରା, ପ୍ରହସନ ପ୍ରଭୃତି ମୁଖ୍ୟ ନାଟ୍ୟଧାରାମାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଲୋକନାଟକ ସରିଗଲା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦେବେ, କାହିଁକିନା UGC ନେଟ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ। ତା'ର ଅନଲାଇନ୍ ଆସିଗଲାଣି। ଧନ୍ୟବାଦ।